और सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल के रहे। लेकिन हुआ ये कि 1947 में गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद काले अंग्रेज सत्ता में आके बैठ गए। और यही कारण है कि पिछले 25 सालों में 20 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हर साल हजारों नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं। हर साल हजारों माताओं बहनों के साथ रेप होता है। और राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि यदि हम सही मायनों में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आज यहां से एक प्रण करके जाएं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और इस मुल्क को शहीदों के सपनों का भारत बना के रहेंगे। जब ये हम प्रण करेंगे तो शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथियों, आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। ये आंदोलन इस बात का फैसला करेगा कि इस मुल्क में किसानों और नौजवानों की चलेगी या कॉरपोरेट घरानों की चलेगी। ये आंदोलन ये बात तय करेगा कि इस मुल्क में हमारी और आपकी सुनी जाएगी या अंबानी और अडानी की सुनी जाएगी। और एक बात हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार कान खोल के सुन ले, ये किसान कौम है, किसान कौम। ये कौम ना पीछे हटेगी, ना डरेगी, ना दबेगी, ना झुकेगी, क्योंकि ये किसान कौम अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की वंशज नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी देने वाले शहीद आजम भगत। बोले सोनिहाल। भाइयों, एक दो छोटी छोटी बातें और कहूंगा। आज अपना किसान समाज युद्ध के मैदान में खड़ा है, रण के मैदान में खड़ा है। मेरे भाइयों, युद्ध में वही सेना जीतती है जो अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखती है। जो अपना 80 करोड़ किसानों का यह परिवार है, इस परिवार के मुखिया हमारे सीनियर किसान नेता हैं जो मंच पे सामने बैठे हुए हैं। साथियों, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि नौजवानों और सीनियर लीडरशिप में मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक एक सीनियर लीडरशिप हमारे और आपके लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए हमें अपने सेनापतियों पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। भाइयों, ये 28 साल का नौजवान आज आपके सामने खड़ा है। मैं यहां पे खड़ा हूं क्योंकि हमारे सीनियर लीडरशिप ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। एक अंतिम बात कहूंगा भाइयों, साथियों, ये बीजेपी के लोग हमें कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं। हम मोदी साहब से एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी, जो आपने चश्मा पहना हुआ है, इस चश्मे में एक लेंस अडानी का है और एक लेंस अंबानी का है। इस अडानी अंबानी वाले चश्मे को उतार के देखिए, इन नौजवान भाइयों में आपको आतंकवादी नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दिखेंगे। अपना ये अडानी अंबानी का चश्मा उतार के देखिए, हमारी इन माताओं बहनों में कोई फॉरेन फंडिंग देने वाली नहीं बल्कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखेगी। एक बार चश्मा उतार के तो देखिए। नौजवान भाइयों, दो चीजों का ध्यान रखना जो अपने 10 साल के सामाजिक जीवन में सीखी है। नीति और नियत साफ रखना। नीति और नियत साफ रखना, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से नहीं रोक सकती। और एक बात अपने मन में यह याद रखना कि बड़ी लड़ाइयां साधनों से नहीं बल्कि साधना से जीती जाती हैं। और अपना किसान समाज पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठ के साधना कर रहा है। मोदी साहब, 2 पंक्तियां आपको चेतावनी के तौर पे। हमारा जो इतिहास है यह शहीदों की कुर्बानी और खून से लिखा गया है।
तो मोदी साहब कान खोल के सुन लें कि खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। खून से लिखा इतिहास हम शाही से नहीं मिटने देंगे। बेच दिए होंगे रेल और जहाज तूने, लेकिन अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। अपने देश के किसान को हम नहीं बिकने देंगे। भाइयों कुछ नारे लगा दो। आपकी आवाज दिल्ली में बैठे हुए चाहते हैं पहुंचनी चाहिए। और जिसकी रगों में किसान का खून है, जो 3 वक्त की रोटी खाता है किसान के खेत की, वो दोनों हाथ ऊपर करके नारे जरूर लगाएगा। किसान एकता जिंदाबाद। भाइयों आपको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं जिंदाबाद कि आज आप नारी शक्ति जिंदाबाद हरियाणा की धरती पे बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सम्मान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, सोनिहाल की इज्जत के लिए यदि हमें अपना शीश कटाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नौजवान किसान आगू मन्नू कुहाड़ जी का। किसान वीरो जिन्ना योगदान इस अंदोलन च पंजाब ने पाया, ਉਹਦੇ बराबर ही योगदान हरियाणे का। इसे ही करके जिहड़ा ये अंदोलन आ ये दिल्ली दे विच लगातार दिन रात बुलंदियां वालू जा रहा। हरियाणे दे समूचे किसानां दा, समूचे मजदूरां दा, समूची नौजवानी का तहे दिलों धन्नवाद। हुण असीं धन्नवाद करते हैं कि इस किसान मोर्चे के दौरान जिहड़े किसानां ने शहादत का जाम पीता, उन्हां चों 5 किसान परिवारां नूं 5 लाख की सहायता। पिंड चीमा कलां नेड़े नूरमहल साडे वीर सरबजीत चीमा जिहड़े पंजाबी दे नामी कलाकार ने, उन्हां दे नगर दा इह उपराला कि उन्हां ने 5 लाख की सहायता 5 परिवारां नूं करनी है। संयुक्त किसान मोर्चे के इस मंच तो समूचे पिंड चीमा कलां दे समूह वासियों का, समूचे NRI वीरां दा असीं तहे दिलों धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां ने बड़ा उपराला किया। पहलां भी किसानी संघर्ष की हमायत लई एक बड़ा किसानी मेला पिंड दे विच उन्होंने किया। उन्होंने समूचे नगर का धन्नवाद। असीं धन्नवादी हां पंजाबी संगीत जगत दीआं माणमत्तियां शख्सियतां बब्बू मान जी, सिप्पी गिल, हैप्पी रायकोटी, साडा वीर अमतोज मान ते इस अंदोलन च पहले दिन तो लगातार साडा नट के साथ दे रहा। जस बाजवा, साडी भैन सोनिया मान, वो सारे ही इस मंच ते शोभत ने। समूची संगीत जगत का, समूची इंडस्ट्री का किसान जथेबंदियां वालों तहे दिलों धन्नवाद किया जाता कि मोढे नाल मोढा जोड़ के इस अंदोलन के नाल अपना डटवा सहयोग दे रहे हैं। तो अगली बेनती करांगे सारे ही किसान आगूआं ते सारे ही कलाकार वीरां ने तुहानूं मुखातब होना। इस करके हैप्पी रायकोटी वो भी वीर साडे को मंच ते पहुंचा, उन्हां दा भी धन्नवाद। आपां लगातार इस स्टेज चलेगी, सारे ही बुलारियां ने तुहानूं संबोधन होना। ते बुलारियां दे चरनां च बेनती है कि समय की बहुत पाबंदी है, आपां थोड़े समय च अपनी बड़ा संदेश देने का यतन करिए। अगली बेनती है सीनियर किसान आगू सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुरों मंच ते आउणगे। टाइम जिहड़ा आपां कोशिश करिए घट तो घट समय दे विच वड्डी गल रखण दा यतन करिए। सारे बुलारियां दी भावना, किसान वीरो समूचियां किसान जथेबंदियां की अगवाई करने वाली लीडरशिप आपा को मंच ते विराजमान है। इन्हां सारियां परसनैलिटियां दा, सारियां किसान जथेबंदियां दा बहुत बड़बुला योगदान है। इसे ही करके अंदोलन पिछले 5 महीने तो सफलतापूर्वक लड़िया जा रहा। डल्लेवाल साहब तो बाद डॉक्टर दर्शनपाल जी ने भी संबोधन होना। कोशिश करांगे सारियां जथेबंदियां नूं बनदा मान सत्कार देने का यतन करांगे। सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे जुझारू किसान बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरिया सत्कारयोग भैणां, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो फिर एक गल बहुत जरूरी बन जाती है कि उस गल नूं समझण दी लोड़ है कि उन्हां दा कहना की सी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵਾਕਿਆ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕੀ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਪੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨਵਰ ਉਲ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ NRI, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ DCP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਕਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਬੀਬੀਓ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਤ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ 5 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਐਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 16-18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ।
2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਡਟਮਾ ਸਾਥ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। सत्कारयोग बुजुर्गो, मेरियो मताओ, भैणों ते वीरो, बच्चों, सब तो पहला फतेह प्रमाण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज उस धरती के उपर असी सारे पहुंचे हाँ जेड़े शहीद ने दुआबे का एक गभरू बहुत बालड़ी उम्र दे विच जेल शहीदी दिती साडी कौम की खातिर, सारे देश की खातिर। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, असी सारे शहीदों को सजदा करते हैं। 10 गुरुआं नूं, सारे शहीदों को तुसीं अज इस दिन ते 23 मार्च जिहड़ा दुनिया भर दे विच जाणिया जांदा दिहाड़ा, तुसीं इस दिन ते पहुंचे हो। तुहाडा सारिआं दा एक एक कदम साडे सिर मथे है। निੱਘੀ जी आया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैनूं बोलण दा मौका मिलिया, मैं बहुता लंबा नहीं बोलना। मैं धन्नवाद करना चाहूँगा सब तो पहला किसान जथेबंदियां दा, सारे समूह सिख जथेबंदियां दा, धार्मिक जथेबंदियां दा, निहंग सिंह जथेबंदियां दा, जेड़े किसानी अंदोलन दे विच मोढे नाल मोढा ला के खड़े होए ने। ते तुसीं सारे मेरे बुजुर्ग, मेरिया मावां, मेरे वड्डे ते छोटे वीर भैणां बच्चे, तुसीं सारे ही, तुहाडा सारिआं दा सब तो वडमुੱਲਾ योगदान है। तुहाडा सब तो पहला योगदान बनदा। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्नवाद। ते मैं बहुतियां गल्लां नहीं करनियां, 2 लाइनां तुहाडे नाल मैं साझियां करनियां ने तुहाडी खिदमत। गीत बड़े आए ने साडे भी, होर मेरे गवैये वीर बैठे आ, पर बहुता लंबा समा नहीं लेना। चंद लाइनां मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा। हथ झंडा चक किरसानी दा, हो चा चढ़िया ए कुर्बानी दा, होया वेख लै जोश जवानी दा, होया वेख लै जोश जवानी दा, नहीं रुकदा अद विचकारे, हक लैके जावांगे, हक लैके जावांगे, नी खाली मुड़दे नहीं सरकारे, हक लैके जावांगे, नी खाली मुड़दे नहीं सरकारे। तुसी मेरे नाल अज एक वादा करोगे, एक प्रण करोगे, जिन्ना चिर साडे बुजुर्ग, साडे वीर उस मोर्चे ते बैठे आ, असी अपना अपना बनदा योगदान पावांगे। एक बार सारे जाने हाथ खड़ा करके मेरे नाल वादा करो। बड़े सोनिहाल किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इनकलाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद चीमा साहब जी का। असीं धन्यवाद करते हैं साडा वीर सुखविंदर पंछी जी, वो भी मंच ते साडे को पहुंचे, उन्हां दा धन्यवाद। साडा अपना वीर तजिंदर सिंह निज्जर, वो भी लगातार डट के साडा साथ दे रहा किसान जथेबंदियां दा, उन्हां दा भी धन्यवाद। अगली बेनती करांगे साडी भैन जैबा खान जमशेदपुर झारखंड जी तो आए आ, वो लगातार इस अंदोलन नाल दिल्ली के किसान मोर्चे च अपना बनदा योगदान पा रहा। बहुत दूरों चल के इस पावन धरती खटकड़ कलां की धरती ते नतमस्तक होण पहुंचे आ। उन्हां नूं बेनती है कि 2 मिनट लई अपने विचारां दी सांझ पाउणगे। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देश के उस मतवाले को सलाम, आजादी के दीवाने को सलाम, भगत सिंह को सलाम। सलाम है इस सरजमीन को, सलाम है भगत सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की इस सरजमीन को। सलाम है उन माओं को, बहादुर माओं को, जिसने भगत सिंह जैसे लाल को पैदा किया।
की मोहब्बत, मेरी मिट्टी से भी देश की खुशबू आएगी। अब भगत सिंह का जब नाम आता है तो जालियांवाला बाग की याद खुद ब खुद आ जाती है। किस तरह जालियांवाला बाग की हत्याकांड ने भगत सिंह की मानसिकता पर प्रभाव डाला था और वो किस तरह जालियांवाला बाग से खून भरी मिट्टी को बोतल में रख कर लाते हैं और फिर उसे देखते हैं और तब से उनके अंदर एक नफरत फैल जाती है और देश के लिए आजादी की फिक्र हो जाती है। जी हाँ, वो वही लहू था जिसमें सिख और मुसलमानों का खून इकट्ठे बहा था जालियांवाला बाग में। जब जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो रही थी उस टाइम शहीदों और जख्मियों को उठाकर अमृतसर के खैरुद्दीन मस्जिद में लाया जाता और किस तरह मुअज्जिन घायलों को पानी पिलाते और मरहम पट्टी करते। फिर उस समय संघी अंग्रेजों की मदद करके हमें मार रहे थे और आज ये संघी हमें अल्पसंख्यक बनाकर अलग अलग मार रहे हैं। उस समय हम इकट्ठे थे, जालियांवाला बाग में हमारा लहू भी इकट्ठा बहा, लेकिन संघी और अंग्रेज हमारे एकता की शक्ति से हार कर देश को छोड़कर जाना पड़ा। और आज भी जरूरत है उसी एकता की, उसी अखंडता की, उसी भाईचारे की जो पहले एक समय में थी। इसलिए मैं आज आपकी बेटी, आपकी बहन इस मंच से आप सभी से अनुरोध करती हूं कि हमारा खून का रिश्ता है, आइए एक जगह इकट्ठे होइए, फिर से वही भाईचारा बनाते हैं, फिर से वही एकता बनाते हैं जिससे हम लड़ सके। एक जहरीली साजिश के तहत हमें अलग कर दिया गया था, लेकिन खून का रिश्ता खत्म ना हुआ। 1984 में दिल्ली की सड़कों पर आपका लहू बह रहा था और 2002 में गुजरात की सड़कों पर हमारा लहू बह रहा था। इसलिए इस फासिस्ट ताकतों से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम सब इकट्ठे हो जाए और आपका जो भी फैसला होगा, यकीन मानिए ये आपकी बहन और बेटी देश के हर मुसलमान तक पहुंचाएगी। अगर आप ये मान लें कि हम 35 करोड़ मुसलमान से आपका लहू का रिश्ता है, आज जो ये लड़ाई है हमारे रोटी की लड़ाई है, अगली नस्ल की, अगली फसल की लड़ाई है। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, इस आंदोलन को मजबूत कीजिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अडानी और अंबानी की ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खराब है। अगर आज इस आंदोलन मजबूत हम नहीं करते हैं तो आने वाले नस्लों के लिए गुलाम बनने को छोड़कर, गुलामी का रास्ता छोड़कर और कुछ नहीं बचेगा। सदियों तक हम गुलामी करते रह जाएंगे। इसलिए आइए और लड़िए, इकट्ठे होकर लड़िए। आंदोलन में मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आप लोग अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी बहनें हैं, आपकी 70, 80, 90 साल की माताएं हैं। आपकी ये बहन ज़ेबा खान आखिरी सांस तक आपके साथ खड़ी है और मैं लड़ूंगी जब तक दम में दम है। इसलिए आज जरूरत है फिर से वही भाईचारे की, वही अपनेपन की, वही यूनिटी की, तभी हम हरा सकते हैं। बोलना तो बहुत कुछ है पर समय की कमी की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर कभी बोलूंगी। धन्यवाद। इनकलाब, 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 किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साडी भैन जेबा खान जी का। अगली बेनती करांगे, सत्कार सहित बेनती है संयुक्त किसान मोर्चे शामिल समुचियां जथेबंदियां दे सीनियर आगू सरदार बलवीर सिंह जी राजेवाल साहब वो मंच के उत्तों
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। सरदार भगत सिंह उन्हां दे साथियों की कुर्बानी नूं याद करन लई एकत्र होए। मेरे बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों आए भरावो, बच्चों, भैनों, बीबियों ते मंच ते बैठे आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक मैं बेनती इस पासे खड़े सज्जनों नूं जरूर करनी चाहांगा। जदों भी कोई सज्जन इत्थे बोलण उठदा शोर बहुत हुंदा। ये तुहाडा अपना प्रोग्राम है, इत्थे तुहाडीआं गल्लां होणीआं, कोई पोलीटिकल गल्लां नहीं होणीआं। किरपा करके चुप दा दान बख्शो। दोस्तों, मैं थोड़ियां गल्लां तुहाडे नाल करनी है। अज तुसीं सरदार भगत सिंह और उन्होंने साथियों की कुर्बानी नूं याद करने लई, नतमस्तक होने लई इत्थे आए हो। अज दा दिन तुहाडे लई भी बहुत वड्डा इतिहासक दिन है, जदों तुसीं ये संकल्प लेना है कि जिहड़ी सर भगत सिंह की कुर्बानी तो बाद जो कमी रह गई उन्होंने पूरी करने वास्ते तुसीं अज अंदोलन विच रुझे हुए हो। तुहाडा ये अंदोलन अज सिर्फ पंजाब का अंदोलन नहीं रहा, ये विश्वव्यापी अंदोलन हो निबड़िया। मैनू इस अंदोलन का फुरना 2017 के अक्तूबर महीने जदों मैनू सरकार ने नीति आयोग की मीटिंग च सद्दिया, उत्थों सरकारी वर्शन सुन के मेरे मन विच आया भी सरकार कुराहे पैण लगी है, अज नहीं कल ये एक वड्डा अंदोलन खड़ा करना पएगा। फरवरी 2020 विच इस अंदोलन का बिगल बज चुका सी। 5 जून नूं सरकार ने ऑर्डीनेंस जारी किए। असी सारियां किसान जथेबंदियां इकट्ठियां होके अंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अंदोलन नूं तेज करन लगे। मैं साफ कर दिया, कोई सज्जन कहते होणगे कामरेडां दा अंदोलन है या कोई धार्मिक अंदोलन है, ये किसानां दा अंदोलन है। इत्थे कामरेड वीरां दा वड्डापण है भी उन्होंने इस अंदोलन विच किसी वेले भी कामरेडी नहीं कोटी। उन्होंने इस अंदोलन विच किसी मुद्दिआं नूं तरजीह दे के अपना बनदार अहम रोल अदा किया है। इस करके एक किसानी सोच का अंदोलन है, इत्थे कोई पर्टिकुलर सोच नहीं। जे है तो सिर्फ किसानी सोच है जिहदे ते आधारित ये अंदोलन चल रहा है। साडे नाल ना तो कोई साडा बच्चा नौजवान निराश होया, ना अज निराश है। अज उत्ते शंभू बॉर्डर ते सिंघू बॉर्डर ते वड्डी गिणती विच किसान इकट्ठे होए हैं, नौजवान इकट्ठे होए हैं। उत्थे भी इस तरह का समागम चल रहा है। मैं तुहानूं एक गल्लों चौकस करना चाहना, भाजपा इहो जी शातर पार्टी है जिहड़ी लोकां च गुमराह करन प्रचार करन लई अज तक दियां सारियां पार्टियां दियां सरकारां नूं पिछे छड्ड गई है। 3700 बंदा इन्होंने अपने IT सैल में भर्ती किया होया है, जिहड़ा अंदोलन की लीडरशिप नूं बदनाम करने की कोशिश करता है। तरह तरह के सोशल मीडिया ते मैसेज पाउंदा है, लोकां नूं गुमराह करता है, साडी लीडरशिप नूं गालां कड्ढण दा काम करता है ताकि इदां लगे जिवें लोग गालां कड्ढदे होण। इस तों तुहानूं चौकस रहण दी लोड़ है। मैं एक गल तुहानूं स्पष्ट दस दियां, जिहड़ी साडी जिम्मेवारी है, अज सरकार मेज ते क्यों नहीं बहिंदी ये समझ लेना चाहिए। सरकार अज तक दे सब तो वड्डे झूठियां दी सरकार है। असी पहलियां 4 मीटिंगां विच जिहड़ियां 6-6 घंटे चलियां, क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके कल्ले कल्ले कानून नूं देश विरोधी
ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। मानस की जात सभ्य एक है पहचान वो। इस अंदोलन ने गुरु नानक पातशाह ने जेड़ा राह दिखाया उस रस्ते ते चल के इनू सफलता दे नेड़े ले आंदा है। और इस अंदोलन ने जुरत की है जो गुरु नानक पातशाह ने कहा राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते। एक इतिहास हम शाही से नहीं मिटाना दे मुंह पे आज जो कहंदे ने ये तो बड़ा सख्त बोलदे ने उन्होंने डर लगन लगे अकेले नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਵੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰਸੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਨੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਉਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਸ ਲੋਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, 21 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
तो इसलिए ये गल ख्याल रखियो, सरकार दियां बहुत सारियां ताकतां उहदियां एजेंसियां लीडरशिप नूं भंडण लगियां, लीडरशिप नूं धमकियां दिंदियां, पर यह लीडरशिप डरन वाली नहीं, सिर्फ तुहातों डरदी है भई देखियो किते गुमराह ना हो जाओ, सरकार दियां एजेंसियां दे प्रचार विच भुलेखे च ना रहियो। अंदोलन तुहाडा शिखर ते गया होया है, कोई ताकत तुहानूं जितण तो रोक नहीं सकती है, मैं तुहानूं यकीन दिवाना। तो अज सर भगत सिंह होरां दे उन्हां दे साथियां दे शहीदी दिन ते तुसीं आए हो, तुसीं गुरु नानक पातशाह दे वारिस हो। मैं एक गल बेनती जरूर करनी है जिहड़ी आउट ऑफ कॉन्टैक्सट है, वो ये है भी असीं जिहड़े बुढ़े हाँ थोड़ा जिहा अपने परिवारां विच डरन लग पे हैं। नवीं पीढ़ी अपना चेहरा मोहरा बिगाड़ रही है, केस कटा के तुहाडी पछाण जिहड़ी आ वो खुरद-बुरद हुंदी जांदी है दुनिया विच। जे किते इहनूं मेरी अपील नूं तुसीं सुणदे हो, ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करो। कोई समा सी तुसीं पगड़ियां बन्नण लग पए सी, ਇਹ भी अज लोड़ है समय की, क्योंकि तुसीं आधार हो इस अंदोलन का। साडी नवीं पीढ़ी इस अंदोलन का आधार है, तुसीं साडी ताकत हो। असीं ठरम्बे नाल तुहानूं समझा सकते हैं, ताकत तुसीं हो। लड़िया तुहाडे सिर ते जाना है, अंदोलन लड़िया जा रहा है, पर अपने विरसे नूं भी पछाणो। असीं ये ख्याल रखीए जिन्हें आधार तैयार किया उसकी जिम्मेवारी भी वध हुंदी है। इस अंदोलन का आधार पंजाबियों ने तैयार किया। सरकार कह रही है भाई जी उतों मोर्चे चो लोग जान लग पे, उन्होंने ये नहीं पता भी साडे हर पिंड च फैसला ये हो गया भी हाड़ी की पार्टी वो भी करनी है। जिहड़ा छोटा पिंड वो 10 बंदे, वड्डा पिंड 20 बंदे उत्ते बिठा के रखेगा। उन्होंने ये भी दींदा है भी साडे पक्के पैरी बैठण की निशानी ये भी है, असी पक्खे फिट करन लग पे, असी कूलर उत्ते लाउण लग पे, उत्थे AC फिट हो रहे हैं, उत्थे असी अपने घर पक्के बना ले ते उत्तों असी हिलण वाले नहीं जदों तक फतेह नहीं हुंदा मोर्चा। सरकार कहती है इन्हां नूं फंडिंग बाहरों हुंदी है। अज आउंदे रहण साडे भरा जिहड़े सारी दुनिया 'च बैठे ने, हुंदी है फंडिंग बाहरों, साडे ही ने सानू फंडिंग करते हैं। वो आउंदे ने इत्थे अपने भरावां नूं कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। आ इत्थे बार बार की अनाउंसमेंटां हो रही हैं, जिहड़े साडे वीर विदेशों 'च बैठे ने, इत्थे आके जिहड़े शहीद हो गए उन्हां दे परिवारां दी मदद दा थां थां ऐलान हो रहा है। तो ये अज तुहाडी पग दा सवाल है, तुहाडी इज्जत दा सवाल है, क्योंकि तुसीं आधार हो इस अंदोलन दा। ते मैं तुहानूं अपनी लीडरशिप वालों सारियां जथेबंदियां वालों ये वादा करदा भाई अंदोलन किसी कीमत ते लीडरशिप के पैरों नहीं हारेगा। हाँ तुसीं जरूर ख्याल रखियो सरकारी एजेंसियां भाजपा दियां जिहड़ियां IT सैल है उहदियां गल्लां विच नहीं आउणा, अंदोलन नूं कमजोर नहीं करना। अंदोलन तुहाडा जितेगा जितेगा जितेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर किसान आगू सरदार बलवीर सिंह जी राजेवाल साहब का। किसान वीरो पिछले 5 दहाकियां तो 50 सालों तो निरंतर किसानी का झंडा चक के लगातार यतनशील ने राजेवाल साहब। उन्होंने नाल सरदार जगजीत सिंह जी डलेवाल साहब, होर सारी सीनियर लीडरशिप डॉक्टर दर्शनपाल जी, असी सारी समूची किसान जथेबंदियां दे सीनियर आगू सरदार सतनाम सिंह जी वहरू साहब, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा साहब बैठे आ। समुचे आगूआं दा तहे दिलों धन्नवाद करते हैं। अगली बेनती करांगे साडा नौजवान साथी पंजाबी संगीत जगत विच बड़मुला योगदान पाउण वाला वीर जस बाजवा, जिहड़ा कि लगातार 15 अगस्त तो इस अंदोलन दे नाल जुड़ के मोढे नाल मोढा जोड़ के साडा साथ दे रहा। लगातार भरमियां हाजरियां, चाहे जदों टोल प्लाजियां ते धरने सी, इन्हां सारियां दे विच भरमी हाजरी रही आ। इन्हां सारे साथियां दी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੌ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੰਗੀ ਵੀਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚਾਹੇ ਬਜੀਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਗੂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾ ਸਭਾ ਆ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ
ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਖਿਡਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੂਟ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ। ਮਤਭੇਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਆਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾ ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਰ ਖੇਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਟੀਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਟੀਮਾਂ ਚੁਣੂਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾ ਚੁਣ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਚਾਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਐਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ 'ਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੇ ਨਵਾਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜੇ ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਤੇ 5% ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਢੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਟਿੱਕਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਔਰ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 87 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਝਾਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੂ। ਅੱਜ ਗਾਣੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
यही सोच ਬੱਬੂ ਦੀ है, यही सोच सिप्पी ਦੀ है, यही सोच सर कलाकारां ਦੀ है, यही जथेबंदियां ਦੀ है। बस इत्थे ही इन्नियां ही गल्लां करके, क्योंकि होर सज्जना मित्रां ने भी बोलना है, मैं तुहानूं हथ जोड़ के बेनती करूंगा कि असीं इन्हां दे पिछे ताकत बन के खड़ीए। ये बहुत वधिया और बहुत सुचज्जी रहनुमाई कर रहे ने, और ये कोई सौखा नहीं हुंदा जदों नैगोशिएशन टेबल ते बैठो ते उन्हां नूं निरुत्तर कर दिओ। ये बहुत औखा काम है, इन्ना सौखा नहीं। जे कर रहे ने ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਵੱਜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲਾਉਂਗਾ। बोले सो निहाल। किसान मजदूर एकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब दा। अगली बेनती करांगे मानयोग सरदार बलकार सिंह जी साबका डीसीपी पंजाब पुलिस, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋ ਮਿੰਟ ਕੁ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆਪਾਂ। सरदार बलकार सिंह जी साबका डीसीपी साहब जलंधर वाले, वो सिर्फ 1 मिनट ਲਈ फतेह बुलाउणगे। हिंदुस्तान की उस महान योद्धियां की धरती ते बैठे हुए किसान वीरो, अज असी उन्हां महान योद्धियां नूं जिन्हां ने देश नूं आज़ाद कराउण विच ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत महान दिन है। इस दिन के उत्ते जिथे के हिंदुस्तान के लोग सानू उन्हां शहीदां नूं सलाम करने का दिन है, पर अज असी कल्प रहे हाँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने किस तरीके के कानून बनाए। अज असी उस दे उत्ते सारे लोग इकट्ठे हुए हाँ। हिंदुस्तान दे विच, हिंदुस्तान के अंदर जड़ा 1960 तो पहलों की गल आ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिता सी। उस समय के दौरान हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी साडी जमीन सी बहुत उपजाऊ नहीं सी, कलर वाली जमीन सी, उपजाऊ जमीन नहीं सी। समय समय के मुताबिक पंजाबी लोगों ने सब तो वध योगदान पाया। साडे विग्यानियां ने जो झोना सी, कणक सी, उन्होंने जमीन उपजाऊ करने वास्ते, उन्होंने झाड़ वधाउण वास्ते उसका जड़ा बहुत बड़ा उपराला किया, जिस नाल असी लोग अगे आए। सो अज वीरों आपां सारिआं नूं संकल्प करना चाहिए। शहीद भगत सिंह जी दे अपना शहीदी दिवस के उत्ते सानू ये प्रण करना चाहिए आपां सारिआं नूं कि आपां रल के एकमठ हो के वारे वारे जाइए इन्हां किसान लीडरां दे जिन्हां ने संघर्ष नूं इन्ना लम्मा सलाया। असी अपने किसान लीडरां दा भी बहुत धन्नवाद और इन्हां नूं भी बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के और इन्हां नूं सलाम करदे वीरां नूं भी वीरो तुसीं भी इन्नी दूर तक इन्हां संघर्ष नूं तेज रखिया जिंदी जोगे असी भी लोग सारे असी तुहाडे नाल आ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ NRI ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਹੇੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਅੱਧੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਾ ਉਹ ਮੰਚ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇੜੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਸਭਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਦੇਵ ਮੱਲੂ ਪੋਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਕਾ ਵੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ NRI ਵੀਰ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠ ਆ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NRI ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੁਆਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਮਨਤੀਰ ਤੇ ਗਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਏਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਕਰਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿੰਜਰ, ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਲਮ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਸਾ ਸੁਣੋ।
जवानी जड़ा पुटन नू कालीए जालम सरकार दिया जवानी जड़ा पुटन नू कालीए मोदी सरकार दिया ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਣ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਓ ਆਜੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੇਨਤਾ ਆ ਬੇਨਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਮਾ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਮੋਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ, ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਲਾਰਿਆਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲਿਆਂ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਮੋਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਊ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਊ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜੁਮਲਾ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਆਣ ਪਟਾਰਿਓ
ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੰਨ ਥੱਕੇ ਪੱਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਏ ਮੋਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ 100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇਵ ਕਾਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜੋ ਪਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸੀ ਬੜੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏ ਮੋਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗਲਾਸ ਥਾਲੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗਲਾਸ ਥਾਲੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕੈਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਮੋਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਫਰੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਗੂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੜੇਗਾ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਏਕਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਛੱਪਰਾਂ ਢਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤਰਥਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਦਰਦਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਪਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਹਜੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਥਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਿੰਘ ਸਾਜਿਆ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਕੌਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਦਾ ਜੋ ਠੱਲ ਜਾਬਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇ ਗੱਜ ਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਅਖਵਾਵਣਾ ਜੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰੀਦ ਅਖਵਾਵਣਾ ਜੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਟਿਕਾਏ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਤਬਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਵਣਾ ਦੇ ਸੱਚ ਲਿਖੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰ